العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وبشر الرحمن بالغيب وبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا كاذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم فأنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي بدرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني كان في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا أسفا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن
لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم عنا حملنا ذريتهم بالفلك يسبحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنعموا لن يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يبصرون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور راكبون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم
العظيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند طلوع الحديث الآمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولن يليق رسول الله جارك به إذا الكريم تجلى باسم منتكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها وبالعلوم كعلم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Pemakanan ilmani fa'idibu Pemakanan ilmani Pemakanan ilmani fa'idibu alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المصنف رضي الله عنه إذا أن قال فما كان في المال فيجب عليك أن ترد عليه إن أمكنك، فإن عجزت عن ذلك لعدم وفقر فتستحل منه، فإن عجزت عن ذلك لغيبة الرجل أو موته وأمكن التصدق عنه فافعل، وإن لم يمكن فعليك بتكثير حسناتك والرجوع إلى الله بالتضرع والابتهال أن يرضيه عنك يوم القيامة. وأما ما كان في النفس فتمكنه من القصاص أو أولياءه حتى يقتص منك أو يجعلك في حل، فإن عجزت فارجع إلى الله سبحانه والابتهال إليه أن يرضيه عنك يوم القيامة. وأما في العرض فإن اغتبته أو بهته أو شتمته فحقك أن تكذب نفسك بين يدي من فعلت ذلك عنده، وأن تستحل من صاحبه إن أمكنك هذا، إذا لم تخشى زيادة غير أو هيج فتنة في إظهار ذلك أو تجديده. فإن خشيت ذلك فارجع إلى الله سبحانه وتعالى ليرضيه عنك أو نحوه ليرضيه عنك ويجعل له خيرا كثيرا في مقابلته والاستغفار الكثير لصاحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد. Alhamdulillah segala pujiannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tadi daripada pembahasan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, kita sampai dalam ucapan Imam Al-Ghazali termasuk yang melanjutkan yang ketiga. Dan kemarin macam-macam dari dosa ada 3 macam. Ada dosa meninggalkan kewajiban kepada Allah
haji, maka silakan banyak-banyak dia mempersiapkan beras, bagi-bagi beras ke orang-orang, karena kafarah sumpah kalau udah pakai nama Allah itu langsung Al-Quran yang hukumnya ya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum ma'aqadtum al-ayman. Fakafaratuhu, maka langsung kafarahnya Allah yang minta. Kalau kalian sudah pakai nama Allah dan itu tidak benar, fakafaratuhu it'amu 'asyrati masakin. Maka denda satu sumpah dan tidak pasti kebenarannya, itu bayar ngasih beras 10 orang, satu orang 1 liter, 1 kilo beras, satu sumpah. Kalau satu hari itu dia 5 sumpah, jadi 50 orang, 50 liter, ya kan? Maka itu taubatnya orang, udah saya nggak mau sumpah-sumpah lagi, kafarahnya wajib tetap. Hitung itu, tiap hari dia bagi-bagi beras. Kafarah selama ini dia gampang-gampangin bersumpah itu tetap tidak lepas dari dia. Sebagaimana orang sholat kemarin itu, orang sholat ya meninggalkan sholat, dia tobat nggak meninggalkan sholat lagi, tetap kodok dia bertahun-tahun itu tidak boleh. Sampai dikatakan para ulama dia tidak boleh ngapa-ngapain. Kalau dia mau bersih dari dosanya, nggak boleh apa-ngapain kecuali hal yang wajib aja. Sisanya bangun itu sholat, kodok, sampai dia yang perlu aja. Ntar sisanya waktunya semua dia nggak boleh nonton TV, nggak boleh duduk ngobrol, nggak boleh santai-santai. Seorang itu mesti dia kejar fotonya selama berapa tahun dia lalaikan tersebut. Kalau dia mau aman, artinya meninggal dalam keadaan, kalau nggak ya kan hitungannya di akhirat, di barzakh dulu, ya ketok dulu di barzakh, ketok dulu. Satu kali ketokan masuk tuh nyelok ke bumi, ntar ya naikin ketok lagi nyemplung lagi ke bumi. Sholat, 2 sholat. Kalau dia pengen nggak mau ketahukan di barzakh, kelar-kelarin dunia, capek-capek apa foto-foto di dunia sebelum dia dipanggil, sebelum dia berpindah ke alam barzakh. Kalau nggak kelar di barzakh juga ada siksa di barzakh. Wah, lebih serem lagi di akhirat. Kalau udah kiamat lebih serem lagi, kan api neraka, sudah melihatnya aja. Maka tadi itu jenis dosa kalau kita pengen tobat nggak bisa gitu aja. Ketika dia tobat, dari tobat udah, tobat wajib. Yang berikutnya jangan kita tambah lagi, itu udah kebanyakan nih, ya kan, tabungan dosa udah kebanyakan. Stop, ya kan, stop. Sekarang udah nggak ada dosa lagi, cuman yang rapiin itu yang kemarin-kemarin. Kalau dia jenisnya kewajiban, kita tunaikan itu pokoknya. Zakat juga termasuk. Selama ini nggak tahu mikir zakat, nggak mau mikirin, takut ngitung, karena takut wajib, takut jatuh wajib. Jadi udah nggak mau tahu. Mau nanya, ya kan, mau nanya. Contohnya setelah selama ini 10 tahun dia udah wajib zakat. Udah deh, aturan zakat dia setahun cuma 2,5 juta, 10 tahun berapa? 25 juta. Waduh, berat tuh. Yang berat-berat keluarin zakat 25, apalagi 25 juta. Waduh, berarti wajib itu hukumnya. Kalau dia tobat daripada tidak membayar zakat, maka ketika dia tobat, ya semuanya rapiin deh tiap tahunnya. Cuman yang lalu tetap wajib dia keluarkan dengan paksa, dengan bangsa. Yang pertama itu, jadi dosa yang pertama adalah meninggalkan kewajiban. Maka cara tobatnya adalah mengkodok yang lalu-lalu. Yang jadi dosa kedua, dosa kita sama Allah yang bukan berupa kewajiban, melakukan yang haram, ya, melakukan yang haram tapi tidak ada sangkutan sama orang lain, antara kita sama Allah yang tahu cuman, ya. Itu dosa yang kedua tersebut gampang. Hanya kita stop, tidak lagi mengulangi perbuatan haram tersebut, maka udah kelar. Tidak ada sangkutan sama orang lain, dan itu hanya dimintakan kita menyesal dan dari saat ini stop. Nah, itu dosa yang kedua. Yang ketiga ini, yang hari ini yang ketiga. Kemarin itu yang ketiga kita sudah masuk sebagian. Yang ketiga, dosa antara kita sama orang. Ini yang terberat. Nomor 1 berat, nomor 2 ringan. Nomor 3 yang terberat, dosa kita sama sesama kita. Kita mendolimi orang lain. Katanya, sama kan bil mal. Kalau kita mendoliminya dalam urusan harta, ya kan? Warisan jatuhnya ke kita nggak bagi dengan benar. Udah, hak orang berarti kita makan. Ya, warisan kalau udah jatuh ke kita, mesti buru-buru kita tuntaskan. Atau ada hak orang jatuh ke kita, mesti kita bagikan.
Tanah orang ini kalau kita beli tanah, pasti dulu yang mana yang benar. Jangan kita sampai ngambil 1 meter ke 2 meter dari tanah orang. Itu. Katanya kalau ada kita mendolimi orang, maka nabil mal. Kalau kita ada dosanya antara kita, tapi dalam urusan harta, maka cara tobatnya mungkin udah tobat. Nggak mungkin ya, nggak mungkin orang yang pernah mendolimi orang di dunia masuk surga, nggak mungkin. Oh dia amal ibadahnya banyak, pegang tasbih mulu, tinggi derajatnya, surganya indah, tinggi dan indah. Yang teman yang didolimi tersebut biasa-biasa aja, surganya rendah mungkin, ya kan? Ibadahnya biasa aja, ya kan? Pas dia mau masuk ke surganya, ya Allah ini hasil ibadah dia, umroh tiap tahun, haji tiap tahun, umroh terus. Oh ibadahnya tinggi, tapi dolimin orang. Pak, ya Allah, ini cakep apa nih? Tanah siapa? Surga siapa? Saya. Ya kan, katanya kan dikasih. Surga itu mau masuk, nggak boleh masuk, nggak boleh masuk. Loh kenapa? Surga aneh. Nggak boleh masuk, nggak boleh masuk. Ditutup pintunya. Nggak bakal mungkin, mustahil masuk, mustahil. Sampai apa? Minta tuh ridhonya itu orang yang ditolong. Walaupun dia orang biasa-biasa, tetangganya atau siapa, ibadahnya nggak ada, tapi orang biasa-biasa, ya kan? Mungkin orang jahat kali, mesti itu yang derajatnya tinggi turun minta apa? Nggak bisa masuk ke surganya, minta ridhonya, ridho. Kata dia ridho. Itu ngapain aneh katanya? Katanya anak waktu itu ada hak, anak nggak bagiin kayak itu. Berapa? 2 juta. Wah, 2 juta. Mana 2 juta? Nggak ada kan katanya. ATM, mana dari ATM? Mana ada ATM? Bayar lah, nggak bisa. Aduh, kalau bisa bayar, mesti bayar dong, ya kan? Nggak bisa bayar. Di akhirat mana ada duit? Pakai duit apa? Real? Pakai apa? Nggak ada di sana mana pakai duit. Bayar pakai apa? Katanya. Anak nggak mau tahu katanya. Itu satu coupling daripada istana itu sama taman-taman. Wah, mahal banget. Kalau di itu mah berapa triliun itu katanya. Kan untuk cuma, ya itu minta ridho apa mana? Anak ridhonya itu katanya. Ya kalau nggak udah anak pergi ya, kita nggak pergi, anak nggak peduli sama itu. Oh, kalau dia pergi nggak bakal bisa masuk surga. Maka minta ridhonya, ya semaunya dia, dimain-main gitu, diguling-gulingin gitu, terserah dia mau ridho anak itu. Kalau nggak anak masuk di surganya, kalau masuk surganya, kan dia nggak ada masalah sama orang. Dia walaupun surganya rendah, nggak ada masalah dia bisa masuk, walaupun nggak setinggi dia. Anak masuk nih, kalau anak masuk anak nggak bisa diganggu, katanya. Tunggu deh 100 tahunan baru keluar lagi. Dia ngapain keluar? Nggak boleh masuk di sana segede-gedenya, ya rumah sampai mewah-mewahnya nggak bisa dimasukin. Ya udah akhirnya kan mau nggak mau itu. Bisa habis kita di hadis bisa muflis, bisa bangkrut. Katanya siapa bangkrut? Rasul pernah nanya sama sahabat-sahabat siapa orang yang bangkrut? Man huwa muflis. Siapa muflis? Yang habis duitnya gini. Enggak. Yang di akhirat yang mananya? Yang di akhirat dapat pahalanya banyak, tapi pernah ganggu ini, dolimin ini, akhirnya diraup itu pahalanya, surganya dipotong-potong sama orang, diambil sampai dia cemplung di neraka. Udah gak ada tempat lagi, surganya udah ada, cuman gara-gara dia banyak banget yang dolimin sama dia, akhirnya semua nuntutnya sekapling, sepeda habis. Kalau kita punya 1 hektar, ini sepotong habis. Ini muflis kata Rasul, ini orang yang bangkrut, ini nyangka ibadahnya banyak tapi dolimin orang, nggak bersih, hidupnya nggak bersih, ganggu orang nih. Maka cara tobatnya orang yang begitu. Kalau kita mau bersih, kalau kita mau akhirat kita langsung masuk surga kita ya, begitu ya kita sudah raih. Itu katanya caranya fayajibu alaika. Maka tidak ada jalan untuk tobatnya orang yang mendolimi orang lain, tidak ada dalam hal urusan harta. Fayajibu alaika an tarudda alaih. Tidak ada jalan kecuali memulangkan haknya di dunia. Mesti balikin berapa? 2 juta. Oh, anak ragu, katanya enggak. Anak 2,5 juta katanya. Ya udah dari 2,5 sampai dia udah ya nggak ada masalah lagi ya begitu. Jadi berapa yang dia dolimi segitulah yang dia mesti pulang. Karena udah ada. In amkanaka kalau dia mampu. Fa'in aja sudah kalau dia nggak mampu, dolimnya banyak banget. Dia sekarang udah miskin. Fa'in aja andali kali ada muwafakin, dia ternyata habis dolimin orang, kena kualatnya di dunia, udah kena kualatnya, miskin. Waduh, gimana itu? Udah dolimin orang kebanyakan, mau lagi nggak sanggup,
dianya udah kena timpa. Kan semua perbuatan kita pasti ada timpaannya ke kita. Nah mungkin enggak, memang enggak ada Allah. Ya Allah Ta'ala maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat. Kalau kita hakimnya sih kita nggak adil. Kalau Allah Ta'ala pasti adil. Tidak mungkin disamakan orang baik sama orang buruk. Cuman kan kadang-kadang itu kan memang kalau jagoan kan keluarnya belakangan. Kalau di film-film itu kan jagoan keluar. Ya memang di awalnya tuh orang yang dolim di kelihatan. Dia dolim tapi kok enak aja. Iya lihat ntar akhirnya. Akhirnya ntar kebalik. Yang baik bagus, yang dolimnya hancur gitu kan. Jadi pasti kena semua perbuatannya, maka wajib kita. Jadi kalau dia udah dolim itu kebanyakan tapi nggak bisa ngulangin gara-gara kebalik karena kualat perbuatannya, blangsat hidupnya blangsat, ya kan? Fakrin Adam, ini yang didolimin tadi dia susah, wah berkah hidupnya. Ini mau ngulangi udah ada kedoliman, mau ngulangi nggak sanggup lagi, katanya. Bagaimana caranya? Fatastahilla minhu, maka nggak ada jalan kecuali mohon tuh. Halalin anak ya, aduh jadi budak gitu habis. Jadi budak, mohon ya tolong. Anak bukan nggak mau, nggak bisa. Ya kalau dia ridho, kalau dia sakit hati, udah bener, tunggu dia, tunggu di akhirat. Di akhirat juga pahalanya kagak ada, Terus di akhirat pahalanya mau ngasih pahala, ya udah nasib itu. Jatah pentungan dia ada 50 pentungan, dia tuh yang ngerasain. Nanggung ya kan? Kalau dia nggak ada pahalanya untuk dibagi-bagi, nah, maka jatah yang orang tadi itu seharusnya disiksa di neraka berapa lama sebelum masuk surganya, jatah itu dia lah yang menggantikan posisi itu. Itu deh, itu bayarannya. Maka caranya kalau dia faktor udah kualat dari perang hidupnya, caranya udah minta memohon, bukan lebaran cuman maafin ya, bukan lebaran cuman ya maafin semuanya ya. Enak banget bilang aidin wal faizin. Maafin saya semua kesalahan yang sengaja dan sengaja ya, terakhir kan, udah habis, kagak bisa. Coba ngomong, emang salahnya siapa? Coba ngomong, ditonjok kali ya, ditonjok semua orang, nggak bisa kerjanya orang enak banget ya, lebaran, maafin ya semuanya, itu dia gibahin, dia ngapain, dia ngomong segala macam, fitnah segala macam, ambil duitnya. Coba ngomong kesalahannya, nggak bakal maafin. Itu yang aneh. Itu kan ngomong gitu kan, jadi nggak bisa kayak lebaran itu nggak bisa mewakili. Itu hanya yang mungkin yang nggak ketahuan, ya artinya yang tidak sengaja, maafin namanya. Kalau ada khilaf, ada nggak sengaja. Tapi kalau yang dia sengaja jahatin orang, dia mesti ngomong, mohon gitu ya. Fatastahilla minhu, mohon kepadanya. Fa'in ajazta, kalau kamu nggak mampu juga mohon kepada dia. Kenapa nggak mampu? Lighaibati rajul, kalau orang itu tuh udah kemana tahu, ya kan? Ke Mekah, tinggal di Mekah orang, nggak bisa dia nyamperin. Au mauti, atau sudah meninggal, wah nasib itu. Tapi dia mau pulangin nih, dia niat baik, pengen pulangin harta yang dia zalimi dari orang itu. Cuman kebetulan dia orang meninggal, atau nggak tahu di mana. Karena tasadduk anhu, tapi masih mungkin bagi dia untuk bersedekah atasnya. Dan kita boleh sedekah atas orang tua kita yang sudah meninggal, kita jamu orang makan, kita niat pahalanya buat orang tua kita. Ini sedekah amal jariah, ya, termasuk amal yang masih mengalir setelah orang-orang yang sedekahin, mudah itu kan bikin tahlil, bikin 40 hari itu kan maksudnya buat ntar pahalanya buat orang tuanya. Nah, ini katanya kalau mau masih mungkin kita bersedekah atasnya. Jadi orang tersebut dolimin, dia sudah meninggal atau nggak tahu kemana, nggak bisa dicari, maka nilai yang dia dolimin sedekahin. Kalau memang dia jujur, pengen mulangin, anak mulangin. Kalau ada orangnya bakal mulangin. Tapi sekarang nggak mampu, anak nggak tahu cari orangnya di mana. Ini duitnya senilai inilah dia. Bagaimana caranya? Maka caranya sedekahin kepada miskin, senilai itu, jangan dikurangi, senilai itu. Ya kan? Kayak orang bilang, ini jangan haji berkali-kali, haji sekali ini cukup, mendingan ngasih makan orang miskin gitu kan. Ini haji udah berkali-kali ngasih orang miskin kagak ya. Ya udah deh haji sekali. Haji yang kedua 40 juta bagiin dong ke orang fakir miskin. Ini bagian miskinnya cuma 1.000, 200.000, 20.000, tapi menghalang orang haji berkali-kali. Jangan haji sekali cukup, haji sekali banyak itu, ya kan? Haji sekali, tapi nilai dia menghalangnya dengan alasan ini
mendingan lebih afdal ngasih orang miskin daripada haji. Iya benar lah. Cuma senilai itu coba, bisa nggak senilai itu 40 juta keluarin di waktu haji, nggak jadi haji kasih orang fakir miskin 40 juta. Bisa nggak? Kagak. Ini enggak menghalang orang haji pasti. Pas ngasih orang fakir miskinnya cuma 10.000, 20.000. Tapi orang udah terhalang gara-gara omongan dia itu nggak jadi haji. Iya benar juga ya. Tapi nggak ada sedekahnya. Jadi gitu juga. Nilai sedekahnya itu, tadi kan dia jujur mau pulangin uang orang itu. Mesti senilai itu, ya kan? 2 juta yang dia zalimi, 2 juta yang dikasih ke sedekahin pakai miskin itu 2 juta, nilai 2 juta itu. Dia dengan kejujuran dia. Ini kalau orang ini ada, mau pulangin, cuma nggak tahu di mana. Ini nih uangnya 20 juta, anak sedekahin. Tapi dengan catatan, totalnya nongol orangnya. Mesti diganti. Ya orang sedekahin pahala itu. Aturan pahala sedekahnya buat dia nanti dia kira, ini nggak pahalanya itu berarti itu mesti ganti. Ya, ada dia orangnya pulang, lama sedekah pulang, pindah ke rumahnya. Wah itu yang dulu. Iya, katanya itu mesti dipulangi. Kalau dia sudah sedekah tetap wajib musnah. Itu caranya. Begitulah cara minta ridhonya kan. Siapa suruh dia mendoliminya? Wa akan atas sedekanmu fa'al. Jadi kalau mungkin sedekah, sedekahin dia. Senilai itu fa'al. Wa illam yumkin, kalau nggak mungkin, sedekah nggak mungkin, ya. Fa'alaika taktsiri hasanatika. Maka silahkan kata Imam Ghazali, taktsiri hasanatika. Apa taksir? Katsir. Katsir itu kan banyak. Taksir itu memperbanyak. Hasanatika memperbanyak kebaikan. Silahkan banyak-banyakin di pahala. Siap-siap aja deh di pengadilan akhirat kata Imam Ghazali. Siap-siapin banyakin pahala deh. Jangan nanggung-nanggung dikit. Dia bakal mintanya banyak nanti di akhirat nih. Kalau mau deal-dealan, dia nggak mau deal biasa-biasa nih. Akhirat orangnya butuh semuanya. Oh nanti Allah yang apa? Iya, Allah nggak bakal curangin nih orang juga. Kan dia hamba Allah juga, nih hamba Allah semua bakal diadil neraka. Hati-hati katanya yang tadi, maka siap-siapinlah pahalamu yang banyak. Kita sendiri hasanatika untuk nanti dituntut di akhirat. Kita siap-siapin ya, banyak apa baca Quran yang banyak, ya, naikin derajat yang banyak. Waruju ilallahi, dan mohon kepada Allah, doa minta sama Allah Taala, minta tolong walitihal, sungguh-sungguh minta sama Allah Taala, minta apa? Ayurdiyahu anka yaumil qiyamah, supaya Allah meridhoin dia untuk kita nanti di hari kiamat. Nah itu minta sama Allah Taala benar-benar sungguh-sungguh. Gimana caranya supaya ntar Allah yang ridhoin? Ya tetap ada hitungannya. Kalau diridhoin itu pasti Allah sudah kasih gantinya itu yang luar biasa. Ya, kalau misalnya luar biasa, artinya tetap dia sampai puas gitu, puas. Ya kan ridho itu kan puas. Ridho itu artinya puas. Kalau masih ganjil baru ridho. Bagaimana tuh? Anak nggak puas kecuali dia dicelup ke api neraka itu. Ya udah, celup deh. Neraka. Kalau dia sudah kosong-kosong dikit, baru ada puas itu. Ya udah, apa boleh buat? Maka kalau nggak mau gitu, urusan dolim, urusan harta kelarin di dunia. Kalau kelar dunia nggak bisa. Anak kan dolim itu 2 juta, ini 2 juta, udah nggak bisa ngomong lagi. Kalau orang dolim itu nggak bisa, ya kan? Udah segitu yang didolimin segitulah. Orang minta lebih nggak boleh. Ente dolimin anak berarti. Kalau yang minta lebih, ente dolimin anak. Udah ada segini yang ada dolimin dan segitu lah. Nanti mesti kurangi. Nah itu. Gampang kalau dunia, maka tobatnya kita mendolimin orang di dunia adalah dengan cara menggelarkannya di dunia. Kalau kita mampu, kalau enggak tadi cara-caranya kan ada dengan sedekah dan lain-lain. Yang berikutnya, wa amma kana fin nafsi. Oh itu kan nafsi kan? Wa amma kana fin nafsi. Kalau dosanya fin nafsi, cukup ya, bukan fin nafsi. Ya, itu harta nanti ada nafsi diri. Artinya kita pernah lukain orang, ya. Itu gimana? Atau yang setelah nafsi pernah kita mensifati orang yang enggak bagus di luar yang tiga, yang keempat kehormatan orang pernah kita rusak, kehormatan orang pernah kita rusak. Bagaimana? Itu masing-masing. Bagaimana caranya? Kalau yang nafsi bagaimana, rudi bagaimana, terus kehormatan orang bagaimana, nanti yang akan datang insya Allah akan kita bahas. Tapi minggu depan insya Allah bahas depannya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik
الحمد لله رب العالمين.